Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel Learning English by Lu. আজি আমি এটা নতুন ভিডিও লৈ আছো ক্লাস 12 ৰ কাৰণে এইচএস ফাইনালৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম 2017 চনৰ সো আজিৰ ভিডিওটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সকলোৱে এটা মানে ভিডিও আৰম্ভণিৰ পৰা লাষ্ট লৈকে চাবা আৰু আজি আমি গ্ৰামাৰ সেকশনটো আলোচনা নকৰো অকল ভিস্টাস আৰু ফ্লেমিংগৰ আলোচনা কৰিম সো আমাৰ আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল 5টা কুৱেশ্যন আছে 1 মাৰ্কৰ শৰ্ট কুৱেশ্যন সো প্ৰথম কুৱেশ্যন hall. What was the written and the new copies brought by M. Hamel for the students in a beautiful round hand? So M. Hamel their নতুন কবিতা student কারণে their beautiful hand এর কি লিখিছিল answer France Alsace লিখিছিল ওকে তবে দ্বিতীয় নম্বর কোশ্চেন what does the garbage mean for the elders of Simapuri elders কারণে গার্বেজৰ মানে কি answer for the elders of Simapuri garbage mean the means of survival it is their daily bread a roof over their heads ইয়াত কি কৈছে গার্বেজৰ অৰ্থ হল Simapuri elders কারণে ইহঁতৰ daily bread মানে কি যেটো নেকি ডেইলি খোৱাৰ এটা উৎস হেটো আৰু a roof over their head আৰু তাৰ হেটো কি মূৰৰ ওপৰে এটা মানে কি এটা ঠাই so আমাৰ C number question where does Mukesh live answer Mukesh lives with his family Mukesh their family লগত থাকে in half boiled shack in dirty overcrowded Bengal makers colony in Firozabad so Mukesh কত থাকে their family লগত থাকে এটা মানে ঘৰ ঠিক আছিল এটা half boiled আছিল আৰু তাৰ মানে এটা একবাৰে ডাৰ্টি কলনি আছিল বেয়া কলনি আছিল ফিৰোজাবাদৰ আৰু তাত বেংগলছ মেপ বনোৱা হৈছিল so answer কি D number question where did এইটো আমাৰ নাহে পৰীক্ষা দেবাৰ তাৰপিছত whom did Gandhi and Shukla want to meet at Patna Gandhi আৰু Shukla পাটনাত কাল লগত দেখা কৰিবলৈ গৈছিল answer Gandhi and Shukla wanted to meet Dr. Rajendra Prasad at Patna Gandhi আৰু Shukla কি কৰিছিল Dr. Rajendra Prasadৰ লগত পাটনাত লগ কৰিব গৈছিল who is Geoff এটা আমাৰ এবাৰ পৰীক্ষাত নাহে তলবে কৈছো Geoff is the elder brother of Safi he was engaged as apprentice mechanic so amar G number question which was only 8 na amar so amar 13 number question hol answer any 5 of the following questions in 30 40 or 5 so yat koise amar 5 ta question answer dibo lago 2 mark karone so prothom question hol why did France want to spend his day out of doors ta mane yat koise ki France kiyo teur din to ঘৰৰ বাহিৰত মানে স্কুলৰ বাহিৰতে কটাব খুজিছিল answer France feared a scolding at school as he had not prepared his lesson participle so this scolding মানে গালি বুজাইছে so France এটা মানে ভয় খাইছিল কাৰণ তেওঁৰ টিচাৰে তেওঁক মানে পাৰ্টিসিপলৰ ওপৰত কিবা লেসন খুদিব আৰু তেওঁ যদি প্ৰিপেয়াৰ নহয় তেনে গালি পাৰিব সেই কাৰণে আৰু কৈছে যে on which his friends teacher MML was to questions আৰু কি hey the class date day আৰু সেই দিনে কি কৰিব তেওঁ যেটো নেকি টিচাৰ আছে সেই দিনে হুদিব besides ইয়াৰ উপৰি the warm and bright weather the chirping of birds and the sight of marching of Prussian soldiers also tempted France to stay from school আৰু কি কৈছে তোমাৰ তাৰ উপৰি সেই দিনটো যে মানে কি আছিল একেবাৰে গৰম আছিল আৰু তাৰ মানে উজ্জ্বল আছিল আৰু তাৰ মানে তাই ভাবিছে যে বাৰ্ডৰ লগত সাৰ্ভিং কৰিব আৰু এবিলাক চাব আৰু মেনশন কৰিব চাইলৰত এবিলাক কথা কৈছে সো আমাৰ বি নম্বৰ question why did M Hamel not blame France alone for his inability to learn so it কৈছে why did M Hamel কিয় not blame France Alan Franzok অকলে কিয় তাৰমানে দুখ দিয়া নাই for his inability to learn তেওঁ যেটো inability অসামৰ্থ to learn মানে শিকোৱা so answer MML blame himself for the neglect of learning on the part of boys like France so MML দুখ আছে কি himself তেওঁ নিজকে দুখ দিছিল দে for the neglect তেওঁ neglect কৰিছিল of learning on the part of boys like Franceৰ দৰে কিছুমান বয়সক next he was little irregular তেওঁ আছিল কি প্ৰায় irregular and took leave whenever he needed it আৰু
took leave আৰু তাৰমানে এৰিছিল whenever he needed যেতিয়া নেকি তেওঁৰ প্ৰয়োজন হৈছিল which reflected on the behavior and study of the students আৰু যিটো নেকি তাৰ বিহেভিয়াৰ কৰিছিল যিটো চৰ্চা আছিল ষ্টাডিৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্টৰ he also blamed their parents who were not anxious to have him learn আৰু তাৰমানে তেওঁ কাক দিছিল পেৰেণ্টছকো তাৰমানে সিহঁতৰ দুখ দিছিল আৰু যিয়ে নেকি তাৰমানে এনজিঅ'ছ কৰা নাছিল মানে উৎসাহিত কৰা নাছিল লাৰ্ণৰ কাৰণে তান শিকাৰ কাৰণে instead they wanted him to work on farm or at the mill to earn money ইয়াৰ বাহিৰা কি কৰিছিল কাৰণ সিহঁতে মানুহক তাৰমানে ফাৰ্মৰ পাৰে ফাৰ্ম মানে এটা তাৰমানে কাম কৰা ঠাই পইচা উৎপাদন কৰা ঠাই Okay, my C number question to all. What is the significance of Bangladesh in Indian society? So, ইয়াত কি কৈছে Indian society বাবে Bengals মানে কি চুৰিবোৰ কি মাইনা ৰাখে Answer in Indian society Bengal symbol is সোহাগ Indian society কাৰণে Bengals কি এটা সোহাগৰ কাৰণে সোহাগ মানে কি যেটো নেকি bridegroom ইয়াৰ কাৰণে for married women তেন কি married women মানে যে বিবাহিত মহিলা কাৰণে an Indian bride invariable wears red bangles in their wrist so an Indian bride মানে কি কৈছে কন্যা বুজাইছে কন্যা invariably wears তেন নানা ধৰণৰ পিন্ধে wears মানে পিন্ধে red bangles মানে ৰঙা চুৰি in their wrist মানে হল যেটো নেকি হাতৰ গাঁঠি তাক wrist বুলি কয় So B number question to hall what does Roundtree say about the river banks in Manas Sensory so এটা আমার নালগে ইয়াত C number question what does the incident that prompt Gandhi to raise his voice of protest against the British so এটা কইছে গান্ধী তা মানে কেতিয়া তা মানে উৎখাইত হৈছিল ব্ৰিটিছৰ বিপক্ষে মাত মাতিবলৈ তেতিয়া তেওঁ কেতিয়া পৰা তাৰমানে এটো তাৰমানে মনে মনে ভাবিছিল আৰু তাৰমানে উৎসাহিত কৰিছিল আনসাৰ while going to attend the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow so যেতিয়া নেকি গান্ধীয়ে 1916 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত লক্ষ্ণৌত গৈছিল তেতিয়া Gandhi met Rajkumar Shukla there. Gandhi তাত কি Rajkumar Shukla লগত মিট কৰিছিল on his request তেওঁ ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে Gandhi went to his district আৰু গান্ধী কি তেওঁৰ ডিস্ট্ৰিক্টলৈ গৈছিল চম্পাৰণ to find a way out of the unfairness done to the sharecroppers by the landlords আৰু চম্পাৰণত যিটো নেকি এটা আছিল যত নেকি ব্ৰিটিছে চম্পাৰণৰ কৃষকক injustice কৰিছিল ল্যান্ডলৰ্ডছ ওপৰত তাৰ বিপক্ষে মাত মাৰিছিল গান্ধীয়ে হি at last এটো কি কৰিছিল force out way for an honorable settlement of the peasant তেওঁ লাষ্টত কি কৰিছিল জোৰ জবস্তি এটা কি সেটেলমেন্ট বনাইছিল peasantৰ কাৰণে peasant মানে কি কৃষকৰ কাৰণে okay this episode of Champaran prompt Gandhi to protest against British as it made him clear that they must quit India sooner. Okay, this episode of Champaran promote মানে আগুৱাই দিছিল উৎসাহিত কৰিছিল Gandhi to protest against Gandhi তাৰমানে ব্ৰিটিছৰ বিপক্ষে as it made আৰু এইটো বনাইছিল him তেওঁক clear স্পষ্ট that they must quit India sooner যে হিয়তে অতি হুনকালে আমাৰ ইন্ডিয়া এৰি যাব লাগে আমাৰ D number question হল what are the other option that Sophie dreams of besides owning boutique এইটো আমাৰ পৰীক্ষাত নালগে এবাৰ সো তথাপি কৈ দিছো Sophie was dreaming of opening a boutique when Janice told her that it would require a lot of money. She was said that she would become a manager till then to save the money for her boutique. She also hoped of becoming an actress. She can run boutique as side business. So it amar porikhat nalge. So aro etu amar porikhat nalge. What job of ebilak amar porikhat nalge ebar.
সো তোমালোকে যদি নেক্সট বাৰ চোৱা তেন্তে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি কিনে লিখি ল'বা সো নালকে আমাৰ এইটো আমি আলোচনা নকৰোঁ সো আমাৰ 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল 185 তাৰ নেকি 5 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যনছ 80 পৰা 100টা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব ডেছক্ৰাইব দ্য আনইউজুৱেল থিংছ ডেট ফ্ৰান্স নটিছ অন দ্য ডে অফ দ্য লাষ্ট লেছন ডেছক্ৰাইব বৰ্ণনা কৰা আনইউজুৱেল থিং যিবিলাক নেকি হোৱা নাছিলে তাৰমানে এইবিলাক থিংছ তেনে আচৰিত থিংছবোৰ ডেট ফ্ৰান্স নটিছ যিবিলাক নেকি ফ্ৰান্সে নটিছ কৰিছিল ফ্ৰান্সে চাইছিল অন দ্য ডে সেইদিনা দ্য লাষ্ট লেছনৰ দিনা আনচাৰ ফ্ৰান্স ষ্টাৰ্টেড ফৰ স্কুল ভেৰি লেট ফ্ৰান্সে কি কৰিছিল স্কুলত গৈছিল স্কুললৈ ওলাইছিল বৰ দেৰিকৈ France was expected to be prepared with his lesson regarding the rules of participle. ফ্ৰান্সে কি কৰিছিল হাজু হোৱা নাছিল তেওঁৰ যিটো নেকি হোমৱৰ্ক দিছিল পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত সেইটোৰ ওপৰত হিজ ফ্ৰান্স টিচাৰ তেওঁৰ যিটো নেকি ফ্ৰান্সৰ টিচাৰ আছিল এম হেমেলে হেড এনাউন্স কৰিছিল ডেট দ্য উড কুৱেশ্যনছ দ্য ক্লাছ অন পাৰ্টিচিপল MML কি কৰিব ক্লাছত পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিব ফ্ৰান্স ডিড নট ন' ইভেন এ ছিংগল ৱৰ্ড এবাউট দেম ফ্ৰান্সে সেইবোৰৰ ভিতৰত এটা ৱৰ্ডো নাজানে দেম সেইবোৰৰ ওপৰত চ' হি ৱাজ আফ্ৰেড সেইবাবে তেওঁ একেবাৰে ভয় খাইছিল অফ এ স্কল্ডিং ফ্ৰম হিজ টিচাৰ তেওঁৰ টিচাৰে তেওঁক স্কল্ডিং কৰিব মানে গালি দিব ইয়াৰ ওপৰত when he reached স্কুল হি নটিছ মেনি আনইউজুৱেল থিংছ যেতিয়া নেকি তেওঁ স্কুলত প্ৰৱেশ কৰিছিল তেওঁ বৰ আনইউজুৱেল থিংবোৰ চাইছিল ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমে হি নটিছ দ্য স্কুল ৱাজ এজ কুৱাইট এজ অন এজ ছানডে তেওঁ নটিছ কৰিছে স্কুল এনেকুৱা শান্ত যেন নেকি দেওবাৰে মানে ৰবিবাৰৰ মৰ্ণিঙৰ নিচিনা শান্ত দ্য চাউণ্ড অফ অপেনিং এণ্ড ক্লজিং অফ ডেস্ক lesson read enter the class ইয়াত কি হৈছে the sound of opening তাৰমানে যিটো নেকি শব্দ আছিল ডেস্কৰ ক্লোজ এণ্ড অপেনিঙৰ এইটো নাছিল lesson read in unison and the wrapping of teacher rules were not here আৰু তেনে লেছন যে ৰিপেইৰিং কৰে ইউনিজনৰ আৰু সেইটো তাৰমানে শব্দ তাৰমানে তেওঁ শুনা পোৱা নাছিল আৰু টিচাৰ যে ৰিপেইৰিং কৰে নাও ক'ত আছিল টিচাৰ ডিড নট স্কুল Okay, okay. When France entered the classroom, যেতিয়া নেকি ফ্ৰান্সে ক্লাছৰুমত এণ্টাৰ কৰিছিল সোমাইছিল দ্য টিচাৰ ডিড নট স্কল্ড হিম অলথো হি ৱাজ লেট ফ্ৰান্স টিচাৰে তেওঁক তথাপিও গালি দিয়া নাছিল যিহেতু তেওঁ ক্লাছত দেৰিকৈ সোমাইছে হি শ্ব'ড ডেট তেওঁ চাইছিল যে দ্য ক্লাছ ৱাজ মেইনটেইনিং কমপ্লিট চাইলেঞ্চ ক্লাছ তাৰমানে এনেকুৱা মেইনটেইন হৈ আছিল একেবাৰে নীৰৱতা এম হেমেল হেড কাম ইন হিজ বেষ্ট ড্ৰেছ নহয় চৰি এইটো ড্ৰেছ হ'ব আৰু এই আছে MML আহিছিল স্কুলত তেওঁৰ তাৰমানে যিটো নেকি বিউটিফুল ভাল লগা যিটো ড্ৰেছ আছে সেই ড্ৰেছটো পিন্ধি আহিছিল হুইচ হি ইউজ টু ৱেৰ অন ইনস্পেকশ্যনছ এণ্ড প্ৰাইজ ডে আৰু যিটো নেকি তেওঁ পিন্ধিছিল প্ৰাইজ দিনা যিটো উৎসৱৰ দিনা সেইটো সেইদিনা পিন্ধি আহিছিল মোৰ অভাৰ দ্য বেক বেঞ্চ অভাৰ দ্য ক্লাছৰুম ৱেৰ অকুপিড মোৰ অভাৰ তাৰমানে প্ৰায় বেছিভাগ দিনে তাৰমানে ক্লাছৰুমত যিটো নেকি পিছনৰ বেঞ্চ থাকে এইটো তাৰমানে কি হৈছিল অকুপিড আছিল তাৰমানে কি খালী আছিল বাট আজিকালি এল্ডাৰ পিপল অফ ভিলেজ হু হেড কাম টু থেংকছ অকুপিড মানে তাৰমানে হেৰি তাৰমানে ভিলেজৰ মানুহবোৰ আহিছিল ইয়াত আজি তাৰমানে কি হৈছে ভিলেজত কিন্তু গাঁৱলীয়া মানুহ আছে সেইবিলাক তাৰমানে কি আহিছে MMLক থেংকছ জনাবলৈ MML ফৰ হিজ ফেইথফুল ছাৰ্ভিচ MMLৰ যিটো নেকি বিশ্বাসী ছাৰ্ভিচ সেৱা আছিল তাৰ বাবে দে অল লুক ভেৰি ছেড আৰু সিহঁত কি সকলোৱে তাৰমানে কি বৰ দুখীয়া আছিল অ'কে ডেছক্ৰাইব মিজাৰেবল প্লাইট অফ দ্য পিপুল অফ ফিৰোজাবাদ ইয়াত কি কৰাব দিছে বৰ্ণনা কৰিব দিছে মিজাৰেবল প্লাইট অফ দ্য পিপুল অফ ফিৰোজাবাদৰ অ'কে নাও The Bengal makers of Firozabad and exposed to multiple health hazards while working. Many of them are children who work near hot furnace during daylight, often losing their eyesight before adults. Years of mind-numbing toil have to kill all inadvertent and ability to even think of taking up another profession. They are not able to organize themselves into a occupative due to bullying and
exploitation by the politicians, authorities, moneylenders, and middlemen. They live in stinking lands, shocked with garbage, having homes with crumbling walls, awfully war doors, and no window overcrowded with families of humans and animals existing in primeval sweat. They have not even enjoyed even the full meal in their entire lifetime because of their poverty. So আমাৰ ইয়াত কি কৈছে তাৰমানে যিটো নেকি হেৰি তাৰমানে সীমাপুৰী যিটো নেকি সিহঁতৰ মানুহ আছিল এইবাৰ বৰ কষ্ট কৰাইছিল কাৰণ সিহঁতে তাৰমানে কি হৈছিল সকলো পৰিয়ালৰে তাৰমানে কোম্পানী যাই কিনে বেংগুল বনাব লগা হৈছিল আৰু তাৰমানে তাত বেংগুলত বনোৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি লাইটৰ কাৰণে সিহঁতে তেনে এডাল্টছ হোৱাৰ আগতে এডাল্টছ মানে কি প্ৰাপ্তবয়স হোৱাৰ আগতে সিহঁতৰ চকুটো তাৰমানে পোহৰ নাইকিয়া হৈছিল চকুৰ পোহৰ হেৰাইছিল আৰু লগতে তাৰমানে ইয়াত সিহঁতে ইমানে কষ্ট আছিল যে সকলোৰে তাৰমানে যিটো নেকি দিনৰ মিল সেইটোৱে ভালকৈ খাব পৰা নাছিল সিহঁতৰ পভাৰ্টিৰ কাৰণে মানে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে অ'কে নাইবা describe the exploitation of the indigo sharecroppers by the English landlords. Did Gandhi help them to got an honorable settlement? So এইটো তাৰমানে আমি ইয়াত আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন আমাৰ ভিডিঅ'তে 2019 দিয়া আছে তাত সেম কুৱেশ্যনছ চ' তাত ভালকৈ বুজাইছোঁ চ' তাত চাবা ইয়াত অলপ সহজ তথাপিও much arable land in Champaran was divided into large estates owned by Englishmen and worker owned by Indian peasants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled what the tenants of 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done through a long-term contract. So ইয়াত কি কৈছে ব্ৰিটিছে যেতিয়া নেকি চম্পাৰণৰ টিজেণ্টক মানে কৃষকক মাটিবোৰ ভগাই দিছিল তেতিয়া এটা চৰ্ত ৰাখিছিল যে 15% মাটিৰ তাৰমানে সিহঁতৰ ইণ্ডিগো উৎপাদন কৰিব লাগিব আৰু এই ইণ্ডিগোবোৰ সকলোবোৰ ইণ্ডিগো ব্ৰিটিছক ভাড়া হিচাপত দিব লাগিব আৰু এটো কি বৰ দীঘলীয়া কন্ট্ৰাক্ট চলিছিল okay when the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo they obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. When the landlords learned যেতিয়া নেকি লেণ্ডলৰ্ডে জানিছিল যে জাৰ্মানী had developed synthetic indigo জাৰ্মানীয়ে কি হৈ আছে ইণ্ডিগোৰ জৰিয়তে ডেভেলপ হৈ আছে they obtain সিহঁতে তাৰমানে পাইছিল এটা এগ্ৰিমেণ্ট ফ্ৰম দ্য শ্বেয়াৰক্ৰপাৰ্ছ টু পে শ্বেয়াৰক্ৰপাৰ্ছ কি দিব লাগিব পে কৰিব লাগিব মানে পইচা দিব লাগিব দেম ফৰ বিং ৰিলিজ ফ্ৰম দ্য 15% arrangement এই 15% arrangement যে ব্ৰিটিছে তেওঁৰ পৰা হ্ৰাস কৰিব যে ইণ্ডিগো লগাব নালাগে তাৰ পৰা সিহঁতে কি পইচা দিব লাগিব Okay, now Gandhiji with the lawyers of Muzaffarpur, Gandhi আৰু Muzaffarpur lawyers লগত conduct an inquiry into the grievance of the farmers. So farmers কাৰণে কি কৰিলে তাৰমানে সিহঁতে তাৰমানে ৰাস্তা ওলাবলৈ ট্ৰাই কৰিলে the investigations document and evidence collect favor the peasants এই peasantৰ পৰা কি ডকুমেন্টছ যিবিলাক এভিডেন্স প্ৰুফছ আছিল সব তাৰমানে কালেক্ট কৰিলে hence ইয়াৰ উপৰি গান্ধী asked for only 50% of the money as compensation as opposed to the landlords গান্ধী তাৰমানে কি 50% মানি সিহঁতৰ পৰা খুজিছিল জৰ্জৰ পৰা thinking that ভাবিছিল যে he might demand the whole amount they had extorted আৰু সিহঁতে ভাবিছিল যে নাই গান্ধীয়ে তাৰমানে যিমান টকা লৈছোঁ সব তাৰমানে বিচাৰি however আৰু ইয়াৰ উপৰিও কি হৈছিল an agreement was it আৰু এগ্ৰিমেণ্ট পাইছিল 25% of the money to be composed to peasant তাৰমানে কি জৰ্জে ক'লে যে নাই আমি তাৰমানে কি 25% মানি আমি কৃষকক দিম Gandhi accept the settlement because he did not want to deadlock between the landlords and peasants. So Gandhi তাৰমানে accept কৰিছে কাৰণ গান্ধীয়ে এইটো বিচৰা নাছিল যে peasants আৰু landlordsৰ মাজত তাৰমানে কাজিয়া লাগক বা কিবা হেৰি হওক thus ইয়াৰ উপৰি গান্ধী played a very protective role in resolving this issue আৰু গান্ধী ইয়াৰ উপৰি কি তেওঁ যিটো নেকি প্ৰক্টিচিভ হেৰি আছিল সেইটো তাৰমানে ইয়াত খটাই দিছিল okay now hard marker questions হ'ব answer any
one of the following questions 125 words. So half mark question etu. So etu man nalage etu jikila. So answer any four of flowing questions in 30-40 words. 4 into 2 4 marker questions hobo. So ami dimlo try korim. What did chief astrologer predict about the Tiger King? Okay, কি কৈছে what did chief astrologer যেটো নেকি চিফ মানে কি ধোকাবাজ এস্ট্রোলজার মানে আমি কি বুঝিম এস্ট্রোলজার মানে হাদু বামুন যেবিলাকে আগামী কথা কয় ভবিষ্যৎ কথা সেইটো প্রেডিক্ট অ্যাবাউট দ্য টাইগার প্রেডিক্ট মানে কি যেটো নেকি ভবিষ্যৎবাণী সেইটো প্রেডিক্ট টাইগাৰৰ বিষয়ে কি কৰিছিল ক্যান্সাৰ আনসার কি কৈছে when he was born যেতিনি তেওঁ জন্ম হৈছিল the astrologer foretold astrologer কৈছিল that he would grow up to be warrior of warriors তেওঁ তাৰমানে কি হ'ব কি হ'ব warriors মানে যুদ্ধ কৰা মানুহ তাৰমানে যুদ্ধজীৱী hero of heroes and champion of champion হিৰোৰো হিৰো চেম্পিয়নৰো চেম্পিয়ন যুদ্ধৰো যুদ্ধকাৰী এনকা তাৰমানে কৈছিল but one day কিন্তু এদিনা he will have to meet his death তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগত কি দেখা কৰিব his death would be caused by a tiger আৰু তেওঁৰ মৃত্যু কিয়াৰ বাবে হ'ব এটা টাইগাৰৰ কাৰণে হ'ব summer B number question what is Gondwana not in syllabus now okay answer এটা মানে এটা syllabus নাই সেইকাৰণে নিদিও okay why and how did Derry enter Mr. Lamb's garden why কিয় and how আৰু কেনেকৈ did Derry enter Derry সোমাইছিল Mr. Lamb's gardenত answer Derry enter Mr. Lamb's garden by walking slowly Derry কি Mr. Lamb's gardenত সোমাইছিল একেবাৰে লাহে লাহে and continuously through the long grass and round the screen of bus and finally by climbing over the ground আৰু লাষ্ট কি কৈছিল হেৰি ঘাঁহৰ দীঘল ঘাঁহৰ কাষেদি আহি কিনে লাষ্টত ৱালটো বগাই কিনে ভিতৰলৈ সোমাইছিল Derry entered Mr. Lamb's garden with an intention to spend some time at the empty place গান্ধীয়ে সোমাইছিল কাৰণ ডেৰিয়ে সোমাইছিল কাৰণ ডেৰিয়ে ভাবিছিল যে এইটো তাৰমানে এবাৰ এমটি প্লেচ আছে চ এমটি প্লেচত মই কিছু সময় থাকে এমটি প্লেচ মানে খালি ঠাই okay he thought it was an empty place তেওঁ ভাবিছিল যে এইটো এটা কি খালি ঠাই সেইভাবে তেওঁ সোমাইছিল why does Derry go back to Mr. Lamb in the end why does তাৰ কিয় Derry go back ডেৰিয়ে উভতি গৈছিল to Mr. Lamb garden Mr. Lambৰ গাৰ্ডেনত end মানে শেষত answer Mr. Lamb has changed the way Derry looks the world Mr. Lamb has changed Mr. Lamb কি চেঞ্জ কৰিছিল the way Derry looks the world Derry যেটো নেকি নিজৰ চকুৰে চাইছিল অৰটো এই তাৰ মানে থিংকিংটো এই থিংকিংটো তাৰমানে মিস্টাৰ ল্যাম্বে ইয়াক কি কৰিছিল চেঞ্জ কৰি দিছিল Derry is determined to go back to Mr. Lamb Derry is determined মানে প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল প্ৰমিস কৰা সো Derry কি প্ৰমিস কৰিছিল মিস্টাৰ ল্যাম্বক যে তেওঁ উভতি যাব তেওঁৰ গাৰ্ডেনত মিস্টাৰ ল্যাম্ব says মিস্টাৰ ল্যাম্বে কৈছিল things nobody else has ever said things nobody এনেকুৱা তাৰমানে কোনো তাৰমানে কি নাছিলে moreover he has promised Mr. Lamb to come back to him moreover ইয়াৰ ওপৰত আমি কি কৰিছিল মিস্টাৰ ডেৰিয়ে তাৰ মিস্টাৰ ল্যাম্বক প্ৰমিস কৰিছিল যে নাই তেওঁ নিশ্চয় আহিব বুলি he wants to prove তেওঁ তাৰমানে তাৰ ডেৰিয়ে প্ৰুফ দিব বিচাৰিছিল that he has fulfilled his promise তেওঁ তাৰমানে পৰিপূৰ্ণ তাৰ প্ৰমিসৰ ওপৰত প্ৰতিজ্ঞাৰ ওপৰত Mr. Lamb has given him a new meaning of life কাৰণ মিস্টাৰ ল্যাম্বে তেওঁক তাৰমানে দিছিল এটা নিউ মিনিং অফ লাইফ এটা কি নতুন লাইফৰ ওপৰত এটা ধাৰণা সো হি ইজ কামিং টু মিট হিম এগেইন সো হেবাবে তেওঁ তাৰমানে মিট কৰিবলৈ আহিছিল গান্ধী কাৰ লগত গান্ধী নহয় হেৰি মিস্টাৰ ল্যাম্বৰ লগত when Bama experienced untouchability এটা মানে আগে এই পৰীক্ষাত
সো মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিওটো কেনেকৈ লাগিল যদি ভাল লাগিছে দেন লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আজি ভিডিও মাত্ৰ আমি 5000 লাইকৰ আশা কৰিলোঁ আৰু তোমালোকে 5000 লাইক পূৰ্ণ কৰিবা আৰু যদি ভিডিঅ'ত তাৰমানে কিবা বুজি পোৱা নাই দেন কমেণ্ট কৰি জনাবা মই ফুলফিল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু যদি গ্ৰামাৰ সেকশনবোৰ আলোচনা কৰিব লাগে দেন মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা মই গ্ৰামাৰ সেকশনবোৰ আলোচনা কৰি দিম সো আজি ভিডিওটো ইয়ালৈকে সমাপ্ত কৰিছোঁ Okay, thanks for watching my video. Bye bye, take care.